Okay, so chemical reaction, lecture number 3. First we discuss about Doebner-Miller synthesis. ঠিক আছে? This is a modification of scap synthesis. If you know for heterocyclic compound, there should be a scap synthesis there. Okay, so Doebner-Miller synthesis is the scap synthesis. Okay, nothing more. Okay, consists of heating primary aromatic amine and aldehyde with sulfuric acid. So in the presence of sulfuric acid, maybe sometimes HCl also used. So primary aromatic amine that should be react with aldehyde to produce the compound. Okay, so in this synthesis glycerol is replaced by 2 molecules of aldehyde. তো এই ক্ষেত্রে glycerol ইউজ হয় না, এই ক্ষেত্রে আমরা কি হয় aldehyde তৈরি করি, aldehyde ইউজ করি. ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান গ্লিসারল ইউজ হয়, গ্লিসারল দিয়ে আলাদা মেকানিজম হয়. ঠিক আছে, স্ক্যাপ সিনথেসিসে আই থিঙ্ক সেখানে গ্লিসারল ইউজ হয়, সেখানে একটা আলাদা মেকানিজম আছে. ওকে, বাট হেয়ার in place of glycerol, that is 2 molecules of aldehyde are used, and primary aromatic amine, we have to use primary aromatic amine, not aliphatic amine. Okay, that should be primary, but that should be aromatic also, and that should be react with aldehyde with acid medium. So first one, aniline, that should be react in presence of CH3CHO. We can say this is as acetaldehyde, and also there is other name is that is paraaldehyde. Okay, in presence of HCl, HCl is the acidic medium, so ultimately ring cyclation can be occur and produce 2-methyl quinoline or quinaldine. Okay, similarly aniline react with benzaldehyde and pyruvic acid. এটাকে বলা হয় pyruvic acid, যেখানে CH3CO থাকে তার সঙ্গে COOH থাকে, এটাকে বলা হয় pyruvic acid. is very important, and to produce 2-phenyl quinoline 4-carboxylic acid. So by this we get the quinoline derivative from aniline. Okay, first aniline react with acetaldehyde in presence of HCl to produce quinaldine, and next aniline react with benzaldehyde and pyruvic acid to produce 2-phenyl quinoline 4-carboxylic acid. Okay, mechanism: alpha beta unsaturated aldehyde initially formed from 2 molecules of aldehyde by acid catalyzed aldol condensation reacts with aniline. তো ফার্স্ট কি হয়, ফার্স্ট তোমার অ্যালডোল কনডেনসেশন হয় ইন বিটুইন অফ 2 অ্যালডিহাইড. দুটো অ্যালডিহাইড নিজেদের মধ্যে কনডেন্স হয়ে কি হয়, আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড তৈরি করে. ইউ নো বাই অ্যালডোল রিয়াকশন, আমি অ্যালডোল রিয়াকশনটা বুঝিয়েছি, সেখানে কি করে তোমার আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড তৈরি হয় সেটা আমি দেখিয়েছি. ঠিক আছে, তো ডিরেক্ট দুটো অ্যালডিহাইড থেকে কি তৈরি হয়, আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড তৈরি হয়. Okay, that should be react with aniline, and there must be Michael addition is there. Okay, this bond will be this, and এখানে আমার একটা C double bond O থাকে, এই যে C double bond O এটা আবার ব্রেক করে যায়. ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি কি প্রডিউস হয়, এটা তৈরি হয়. ওকে, so there must be cyclation is strong acid and dehydrogenation in quinolyl molecule. So first acid catalyzed aldol condensation can be take place, alpha beta unsaturated aldehyde is produced. This is okay, this is alpha beta unsaturated aldehyde. Then nucleophilic attack on Michael addition, that is Michael addition means যেখানে আমার ডাবল বন্ড আছে, C double bond O আছে, কার্বনিলও আছে, double bond আছে, there must be carbonyl and double bond both are there, but the nucleophile react on the double bond, and then the double bond migrate, and then C double O get converted into CO negative. So this addition is termed as 1,4 addition or Michael addition. Okay, and if the carbonyl group direct attacked, still they are double bond, so this is termed as 1,2 addition or direct attack. Suppose আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একটা স্কুল আছে, সেই স্কুল বা তোমার 10:30টার সময় কি হয়, স্টুডেন্টরা আসে, 11টার সময় ক্লাস শুরু হয়. তো ওপেন দরজাটা, যেটা মেন দরজা, সদর দরজা, সেটা খোলা থাকে তোমার 11:15 পর্যন্ত. এবার যেসব স্টুডেন্ট 11:15টার ভিতরে আসতে পারবে তাদের তো সামনে দরজা দিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা নেই, রাইট? কিন্তু যেটা হয়, যদি কিছু স্টুডেন্ট 11:30 12টায় তোমার স্কুল আসে, তারা কি চেষ্টা করে, তার পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে. যদি সামনের দরজা খোলাও থাকে
তার সামনে দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে না, কারণ ঢুকলেই তারা টিচারদের মুখে পড়বে, টিচাররা জিজ্ঞেস করবে কেন তোমরা দেরি করে আসছো। অনেকের ক্ষেত্রেই কোনো ভালো কারণ থাকবে না, তো তারা বকা খাবে, হতে পারে মারও খেতে পারে, পানিশমেন্টও পেতে পারে, ঠিক আছে। তো তারা কী করবে, পেছনের দরজা দিয়ে যাবে। লাইক ফর এক্সাম্পল, still their COO group is there. COO group is the front door, but nucleophile attached to the double bond. So 1,4 addition, that is back door can be entered by the student. And if the nucleophile attack on the direct addition, that is COO group, so this is like front door. Okay, তো এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা সাহসী ফ্রন্ট ডোর দিয়ে যাবে, তারা 1-2 অ্যাটাক করবে। যারা তোমার সাহসী নয়, পেছন দিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তারা 1-4 অ্যাডিশন হবে। তো সিমিলার ক্যান বি দেয়ার, এক্ষেত্রে অ্যানালজিটা একটু ডিফারেন্ট হয়, COO গ্রুপ অ্যান্ড ডাবল বন্ড, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দ্য কেসেস COO গ্রুপটা আমার পোলারিটি যেহেতু ওখানে জেনারেট করে না, ওটা সফটের মতো একটা শো করে, ঠিক আছে। তো সফট নিউক্লিওফাইলগুলো ওখানে রিঅ্যাক্ট করে, আর যেগুলো হার্ডার হয়, হার্ড নিউক্লিওফাইল হয়, তারা COO-কে অ্যাটাক করে, কারণ সি আমার মোর পজিটিভ হয়, তো মোর হার্ডার ইন নেচার হয়, তো সেক্ষেত্রে 1-2 অ্যাডিশন করে। তো এটাই হলো কারণ, বোঝা গেল? ওকে, সো এক্ষেত্রে নিউক্লিওফাইল কী করবে, 1-4 অ্যাডিশন বা মাইকেল অ্যাডিশন করবে। নেক্সট ওয়ান, এটা তৈরি হবে। এরপরে কী হবে, রিং সাইক্লেশন হবে। রিং সাইক্লেশন হয়ে এটা তৈরি হবে। স্টিল রিং সাইক্লেশন হয়ে এটা স্টেবল হচ্ছে না। কেন স্টেবল হচ্ছে না? বিকজ এখানে আমার অ্যারোমেটিসিটি কোথাও নেই, ল্যাক আছে, একটা ডাবল বন্ডের নিড আছে। তাহলে আমি এটা ইউজ করব, এটা ইউজ করলে আলটিমেটলি আমার কী হবে, অ্যারোমেটিসিটি গেইন হবে, আর সঙ্গে আমার PHNH CH2CH3 তৈরি হবে। Okay, so this is the procedure, this is termed as Doebner-Miller synthesis. So this is the modification of scap synthesis. Their primary aromatic amine react with aldehyde to produce ring cyclase product in presence of acidic medium. Okay, next আর কি বলছে, that is in scap synthesis you know there should be glycerol is used, but in Doebner-Miller synthesis there instead of glycerol there must be 2 molecules of aldehyde are used. Mechanism, first one, internal aldol condensation reaction. Due to this, that alpha beta unsaturated aldehyde is produced. Okay, then strong acid, in presence of strong acid cyclation can be there, then dehydrogenation can be there, ultimately produce reaction of C base which is produced in situ, aniline and aldehyde. তোমার ডিহাইড্রোজেনেশন হবে, আর ডিহাইড্রোজেনেশন করেই কী হবে, এর ভেতরে কুইনোলিন হোমোলগ তৈরি হবে আর সিপ বেস তৈরি হবে। সিপ বেস মানে কি, এই যে এটা হলো সিপ বেস। তারপরে ইন্টারনালি কী হবে, সিপ বেস থেকে তৈরি হবে অ্যামিন আর সেকেন্ডারি অ্যামিন, আর তোমার যেটা কুইনোলিন হোমোলগ সেখান থেকে কুইনোলিন ডেরিভেটিভ তৈরি হবে। ওকে, নাও নেক্সট উই গো ডাফ রিয়াকশন। ডাফ রিয়াকশনে কী হবে, অর্থ পজিশন ইন অ্যামিন অ্যান্ড OH এর রেসপেক্টে অর্থ পজিশন দ্যাট শুড বি অকুপাইড বাই CHO, প্যারা পজিশনও CHO আসতে পারে। তো এটা একটা ফর্মাইলেশন প্রসেস। আমরা ফর্মাইলেশন প্রসেসের জন্য কী ইউজ করতে পারি, রাইমার্টিমেন রিয়াকশান ইউজ করতে পারি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডাফ রিয়াকশান ইউজ করতে পারি। কিন্তু ডাফ রিয়াকশানে কিছু ড্রব্যাকের জন্য আমরা রাইমার্টিমেনটাকেই আমরা সুপেরিয়র ধরি, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট ওয়ান, ফর্মালেশন অফ ফেনল or amine with hexamine is the Duff reaction. So in the presence of hexamine, formulation of phenols and amine can be take place, and this process, this reaction is termed as Duff reaction. Okay, you know hexamine কিসে ইউজ হয়, hexamine and plus adipic acid ইউজ হয়। আই থিঙ্ক এটা থেকে তোমার পলিমার তৈরি হয়, পলিমার কি যেন নাইলন 6 তৈরি হয়, আই থিঙ্ক নাইলন 6 তৈরি হয়, হেক্সামিথিন ডাইয়ামিন, hexamethylene diamine, hexamine na, hexamethylene diamine plus adipic acid, that should be produced ultimately nylon 6,6 due to 6 carbon, this is termed as nylon 6,6. Okay, তো সেটা আলাদা কথা হলো। তো formulation of phenols or amines with in the presence of hexamine, that should be produce the product which may be the ortho is substituted by CHO or para is substituted by CHO with respect to amine and OH. This reaction is termed as Duff reaction. Okay, বোঝা গেল? তো the reaction involves ortho or para formulation, ortho আর para formulationই হবে, এক্ষেত্রে মেটা ফর্মাইলেশন হবে না। আমরা যদি বলি মেটা পজিশনে কেন আসলো না, মেটা পজিশনে হয় না, তার অনেক কারণ আছে। তার 1 নম্বর কারণ তো তুমি বলতেই পারো যে OH এর রেসপেক্টে বা NH2 রেসপেক্টে যে ইলেকট্রিক্যালি সাবস্টিটিউশনগুলো হয় সেটা কোথায় হয়, অর্থ প্যারাতেই হয়।
আর ইলেকট্রন ডেন্সিটিও সবচেয়ে বেশি আমার অর্থপ্যারাতে থাকে। সবচেয়ে বেশি নেগেটিভ চার্জ, যে রেজোনেন্সের যে নেগেটিভ চার্জটা ডিলোকালাইজ হয়, নেগেটিভ চার্জগুলো তোমার অর্থপ্যারাতেই থাকে। তো এই সবগুলোকে যদি আমি কনক্লুড করি, তাহলে অর্থ পজিশন, প্যারা পজিশন ক্যান বি আন্ডারগো ইন দিস রিয়াকশন। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ, কারণ কিছু কিছু গ্রুপ অর্থ প্যারা ডাইরেক্টিং হয়, কিছু কিছু গ্রুপ মেটা ডাইরেক্টিং হয়। OH অ্যামিন এরা অর্থ প্যারা ডাইরেক্টিং গ্রুপ। যদি কোনো জায়গায় নাইট্রো গ্রুপ থাকে, তো নাইট্রো গ্রুপ হলো মেটা ডাইরেক্টিং গ্রুপ। ঠিক আছে, তো দ্য রিয়াকশন ইনভলভস অর্থ প্যারা ফর্মাইলেশন অফ ফেনলস অর প্যারা ফর্মালডিহাইড অফ অ্যারোমেটিক অ্যামিন উইথ হেক্সামিথিলিন টেট্রাইমিন, ওকে, হেক্সামিথিলিন টেট্রাইমিন in presence of glycerol and boric acid or acetic acid at 150 to 160 degrees centigrade. The orthohydroxybenzaldehyde is formed by acidification and steam distillation in 50 to 20%. তো রিয়াকশন এটা হেক্সা অ্যামিন বলছি, তো এটা হেক্সা অ্যামিন না, হেক্সা মিথিলিন টেট্রাঅ্যামিন, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ হয়। তো সেক্ষেত্রে কী হয়, তোমার হেক্সা মিথিলিন টেট্রাঅ্যামিনের প্রেজেন্সে গ্লিসারল বোরিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে, গ্লিসারের প্রেজেন্সে হতে পারে, বোরিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে হতে পারে। তোমার গ্লিসারল অ্যান্ড বোরিক অ্যাসিড বলছে, তা দুটো একসঙ্গে হয়, অথবা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে 150 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের রিয়াকশনটা হয়। তো অর্থপ্যারা পজিশন দ্যাট শুড অকুপাইড বাই CHO গ্রুপ or formylation can be take place in the presence of hexamethylene tetraamine and also in presence of glycerol and boric acid or acetic acid at 150 to 160 degree centigrade. তাহলে হয় গ্লিসারল বোরিক অ্যাসিড থাকবে, নয়তো অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকবে। ওকে, the orthohydroxybenzaldehyde is formed by acidification and steam distillation in 50 to 20%. অর্থোহাইড্রোক্সি যে বেঞ্জালডিহাইডটা তৈরি হয়, সেটা এই যে অর্থোহাইড্রোক্সিবেঞ্জালডিহাইড, এটা কি হয়, অ্যাসিডিফাই হয়, তারপরে স্টিম ডিস্টিলেশন করে সেপারেট করা হয়। ঠিক আছে, তো এইভাবে করে গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে, হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিনের প্রেজেন্সে ফেনল থেকে স্যালিসালডিহাইড তৈরি হয়। আমি বললাম না, বেঞ্জিন রিং, তার এখানে যদি আমার OH থাকে আর এখানে যদি CHO থাকে, এটাকে বলা হয় স্যালিসালডিহাইড। আর এই CHOর জায়গায় যদি এখানে COOH থাকে, সেটাকে বলা হয় স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, তো এরকম নামগুলো মনে রাখবে, CH3, CO, তারপরে COOH, এটা হলো পাইরুভিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, তো এগুলো নাম কতগুলো মনেই রাখতে হবে, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, স্যালিসালডিহাইড, তারপরে তোমার পাইরুভিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড, সাকসিনিক অ্যাসিড, অ্যাডিপিক অ্যাসিডটা মনে রাখা যায়, নাও মনে রাখা যায়, হেক্সামিথিলিন ডাইমিন, তারপরে তোমার হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ডগুলোর নাম তো মনে রাখতেই হবে, ফিউরান, থায়োফিন, পিরিডিন, আইসোকুইনোলিন, কুইলোনিন, ইনডল, এছাড়াও মনে রাখতে হবে পিরিডিন, পিউরিন বেস, তারপরে তোমার ট্রায়াজোল, পিরিমিডিন হতে পারে, ইমিডাজোলিন, এগুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, এছাড়া আর কি মনে রাখতে পারো, এগুলো মনে রাখলেই যথেষ্ট মোটামুটি। তারপরেও যদি কিছুটা মনে রাখতে পারো, তাহলে অ্যাসপিরিন, তারপরে আইবুফেন, আর তোমার আরেকটা কী যেন ছিল, অয়েল অফ, মনে পড়ছে না আমার, কিন্তু এইগুলোর স্ট্রাকচার খুব ইম্পর্ট্যান্ট, খুব আসে, আইবুফেন আর অ্যাসপিরিন থেকে খুব আসে, প্রেডিক্ট দ্য স্ট্রাকচার বা ম্যাচ দ্য ফলোয়িং, এটা আসে খুব। ঠিক আছে, এছাড়া যদি অ্যালকালয়েড বলে, অ্যালকালয়েডে খুব ইম্পর্টেন্ট যেগুলো, সিট্রালটা ইম্পর্টেন্ট, চিরানিওলটা ইম্পর্টেন্ট, তোমার আলফা টার্পিনলটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যালকালয়েডের মধ্যে যদি বলো, তোমার কতগুলো স্ট্রাকচার আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট, আমার এখন মনে পড়ছে না। স্টেরয়েডের মধ্যে মনেই রাখবে সাইক্লোপেন্টানোফেনান্থিন একটা স্ট্রাকচার থাকে, ওটা মানেই স্টেরয়েড স্ট্রাকচার। ওকে, তো এগুলো কিছু মনে রাখতে হবে। ওকে, তোমার তাহলে কি হবে, তাহলে আমার ফেনল থেকে কী তৈরি হবে, স্যালিসালডিহাইড, আর যদি এখানে অ্যামিন থাকে, এটা হলো টার্সিয়ারি অ্যামিন, এখান থেকে তৈরি হবে, এটা তৈরি হবে CHO, হলো প্যারা পজিশন হচ্ছে। কেন প্যারা পজিশন অকুপাই হচ্ছে, অর্থ পজিশন অকুপাই হচ্ছে না, যেহেতু অলরেডি এনের সঙ্গে দুটো R গ্রুপ আছে, অ্যান্ড R গ্রুপ যদি H না হয়ে অন্য গ্রুপ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্টেরিক হিন্ডেন্সের চান্স থাকে। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই ডিউ টু স্টেরিক হিন্ডেন্স এখানে CHOটা আমার কী হয়, প্যারা পজিশন অকুপাই করে। ঠিক আছে, mechanism, the reaction proceed via initial amino alkylation to form which undergo dehydrogenation and then hydrolysis. তো ফার্স্ট ওয়ান, ফেনল থেকে আমার হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিনের সঙ্গে রিয়াকশন করে আমার এখানে এই জায়গাটায় CH2NH2 ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, CH2NH2 ডেভেলপ করবে।
তারপর সেটা ডিহাইড্রোজিনেট হবে, মানে দুদিক থেকে দুটো হাইড্রোজেন হয়ে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে, তার মানে কি হবে, ডাবল বন্ড এস্টাবলিশ হবে। ঠিক আছে, তারপরে H প্লাসের প্রেজেন্সে হাইড্রোলাইসিস হবে, এখানে H প্লাস বলতে এখানে হবে H3O প্লাস। ঠিক আছে, H3O প্লাস হলে তাহলে আলটিমেটলি এটা হাইড্রোলাইসিস হয়ে কী হবে, CH ডাবল বন্ড NH হাইড্রোলাইসিস হলে মনে রাখবে এটা CHO হয়। যখনই C ডাবল বন্ড NH হয় না, H2O গিয়ে অ্যাটাক করে, ধরো অ্যাটাক করবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে NH, পরের বার তাহলে এখানে হবে OH, এখানে হবে NH2, হাইড্রোজেন ট্রান্সফার হলো, তো দুটো লোন পেয়ার কী হবে, এইভাবে যাবে, NH2 বেরিয়ে যাবে। তারপর সে NH2 আবার কী করবে, অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেন নেবে, অ্যামোনিয়া হয়ে রিলিজ হয়ে যাবে। তো এটাই হলো কাজ। যখনই কোনো জায়গায় দেখবে ইমিন হচ্ছে, C ডাবল বন্ড NH হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ওটা হাইড্রোলাইসিস হবে। হাইড্রোলাইসিস হয়ে C একদিকে OH আর এদিকে NH2 হবে। ঠিক আছে, প্রথমে তো OH2 প্লাস থাকবে আর এদিকে NH মাইনাস হবে। তো NH মাইনাস কী করবে, একটা হাইড্রোজেন নিয়ে নেবে OH2 প্লাস থেকে, তাহলে একদিকে OH হলো কার্বনের এক হাতে, আর এক হাতে NH2 হলো। এবার কি হবে, অক্সিজেন লোন পেয়ারটা ডোনেট করবে আর NH2 বেরিয়ে যাবে, NH2 একটা হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নেবে, তাহলে কী রিলিজ হবে, অ্যামোনিয়া গ্যাস রিলিজ হবে। তো এটা হলো ড্রাইভিং ফোর্স। কোনো একটা রিয়াকশান যখন কোনো গ্যাস বা কোনো স্টেবল কম্পাউন্ড রিলিজ হয়, দিস ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স অফ দ্য রিয়াকশন। ওকে, তো hexamethene tetraamine is a crystalline oligomers of formaldehyde and ammonia, which is source of formaldehyde. তো বেসিক্যালি hexamethene diamine হলো crystalline oligomer, যেখানে ফর্মালডিহাইড আর অ্যামোনিয়া কম্বাইন অবস্থা থাকে, সেই জন্য hexamethene diamine itself ফর্মালডিহাইডের কী হয়, সোর্স হিসেবে কাজ করে। তো আমরা তো বলতে পারি এখানে ফর্মালডিহাইড আসে, এখানে CH2 NH2 আসে, কোথা থেকে আসে, hexamethene diamine। তো hexamethene diamine আলটিমেটলি সোর্স অফ ফর্মালডিহাইড। ড্রব্যাক প্রডিউস লো ইল্ড। যেহেতু আমি এত কিছু করলাম, এখানে তুমি ভাবো প্রথমে ফেনল নিলাম, হেক্সামিথিলিন ডাইয়ামিন নিলাম, তারপর CH2 NH2 হলো, সেটা ডিহাইড্রোজিনেট করবে CH ডাবল বন্ড NH, তারপর আমি ওয়ার্ক আপ করবো, তারপর CHO হবো। তাহলে এক্ষেত্রে তাছাড়া আমরা কি ইউজ করছি, গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইউজ করছি, কোনো সময় আমরা ইউজ করছি বোরিক অ্যাসিড ইউজ করছি, কোনো সময় আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইউজ করছি। তো আমার এক্ষেত্রে অ্যাসিড ইউজ হচ্ছে, হেক্সামিথিন টেট্রাঅ্যামিন ইউজ হচ্ছে, সাবস্ট্রেট ইউজ হচ্ছে, সো মেনি প্রসেস চলছে। তো আলটিমেটলি আমার তারপরে যদি কোনো যদি দুটো প্রোডাক্ট বা তিনটে প্রোডাক্ট হয়, সাপোজ CHO গ্রুপ একটাতে অর্থতে একটা আসলো, আরেকটাতে প্যারাতে আসলো সাপোজ, তো সেক্ষেত্রে সেপারেশনের ব্যাপার আছে, এত প্রসিডিওর তুমি করবে, করে লাস্টে যদি তোমার ইল্ড লো হয়, তা আলটিমেটলি দ্য প্রসেস ইজ নট সো গুড ফর ইউ। ওকে, তুমি থিওরিটিক্যালি অনেক কিছু দিতে পারো যে এই রিয়াকশান দিয়ে এটা হয়, এই রিয়াকশান দিয়ে এটা হয়, এই রিয়াকশান দিয়ে এটা হয়, কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে আমি সেই সব রিয়াকশান ইউজ করি না। আমরা সেই রিয়াকশানটা ইউজ করি যেটা পারফর্ম ইজিলি হয়, যেটা থেকে আমার ইল্ড মোটামুটি ভালো আসে, আর যেটাতে সেপারেশন প্রসিডিওরটা আমাদের তুলনামূলকভাবে অনেক ইজিয়ার হয়, রাইট। তো এক্ষেত্রে যেহেতু লো ইল্ড হয়, তো আলটিমেটলি আমার ডিজায়ার প্রোডাক্ট খুব অল্প পরিমাণে তৈরি হয়, তো আমার খুব একটা বেনিফিশিয়াল নয়। তো সেই জন্য আমরা অল্টারনেটিভ হিসেবে ইউজ করি রাইমার-টিমান রিয়াকশন ফর ফর্মালেশন। ওকে, রাইমার-টিমানটা আমি পরে বোঝাবো, ঠিক আছে। তো অ্যাপ্লিকেশনস আর স্টিল দেয়ার, দ্যাট ইজ এই যে OH আর COO পাশাপাশি আছে, এটা কী বলা হয়, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। ইন প্রেজেন্স অফ হেক্সামিথিন টেট্রাঅ্যামিন অ্যান্ড গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে রিয়াকশন করলে কী হবে, তোমার এই পজিশনে CHO হতে পারে, এই পজিশনে CHO হতে পারে। দেখো এই পজিশনে যে CHOটা আছে সেটার পরিমাণ বেশি, দ্যাট ইজ 17%, এটা 10%। কেন, কারণ এটার মধ্যে স্টেরিক হিন্ডেন্স কম থাকবে। OH আর CHO যতটা পারে দূরে আছে, COOH CHO যতটা পারে দূরে আছে। তো তোমার ধরে নিতে পারো COOH আর OH যদি নিজেদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং করেও থাকে, তাও CHO কিন্তু কোনো স্টেরিক হিন্ডেন্স তৈরি করছে না, এক্ষেত্রে অনেক দূরে আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে CHO স্টেরিক হিন্ডেন্স করতে পারে। তো দ্যাটস ওয়াই ডিউ টু স্টেরিক কনজেশন একটা আমার 17% তৈরি হয়, একটা আমার 10% তৈরি হয়। কিন্তু ওভারঅল দেখো 17% আর 10% হোক না কেন, দুটোই কিন্তু ইল্ডের দিক দিয়ে খুবই অল্প পরিমাণ। 17% ডেভেলপ করছে একটা প্রোডাক্ট, সেটা মেজর হোক, কিন্তু সেই মেজর প্রোডাক্টটাও খুব একটা বেশি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে না। তো আলটিমেটলি আমার কি হলো, কোনো লাভ হচ্ছে কি, মাইনর প্রোডাক্ট অলসো প্রডিউসড, মেজর প্রোডাক্ট অলসো প্রডিউসড, মাইনর প্রোডাক্ট অলসো স্টিল লো yield and major product also have still low yield, so we have get unsuccessful result. So that's why these reactions are not so used very much. Next one, এখানে দেখো এখানে NCSC আছে টার্সিয়ারি,
তো এক্ষেত্রে আমার অর্থ আর তৈরি হয় না। কেন তৈরি হয় না? দুটো সিএসসি অলরেডি বাল্কিয়ান, আর আমরা এটাকে যখন সিএসসি এইভাবে দেখছি, অ্যাকচুয়ালি এইভাবে থাকে না, এখানে সি এরকম ছড়িয়ে থাকে, এইচ এইচ, তো আরও বেশি করে ও বাল্ক দখল করে রাখে। তো সিএইচও যদি অর্থ পজিশনে থাকে তাহলে সিএসসি আর সিএইচওর মধ্যে কি হবে? স্টেরিক কনজেকশন হবে। দ্যাটস ওয়াই এখানে শুধুমাত্র প্যারা প্রোডাক্ট তৈরি হবে। যেখানে স্টেরিক কনজেকশনের চান্স থাকে সেখানে অর্থ প্রোডাক্ট সাধারণত তৈরি হয় না, তৈরি হলেও অল্প পরিমাণে তৈরি হয়, তাই সেক্ষেত্রে প্যারা প্রোডাক্টই তৈরি হয়। ঠিক আছে, ওকে। এবার এটা দেখো, এখানে দুটো টার্ট বিউটাল আছে, এর সঙ্গে আমার ওই হেক্সামিথিন টেট্রামিন না ইউজ করে আমি এটা ইউজ করছি। এটাও কিন্তু 4টা এন আছে, টেট্রামিনই, কিন্তু এটা হেক্সামিথিন টেট্রামিন নয়। 5 1 2 3, কটা কার্বন আছে? 1 2 3 4 5 6, 6টাই তো, এখানে 6টাই কার্বন আছে, 6টাই না কার্বন আছে। ঠিক আছে, তো এটার প্রেজেন্সে কী হয়? এটার প্রেজেন্সে আমার অর্থ পজিশনে সিএইচ গ্রুপ হয়। ঠিক আছে, কারণ এই জায়গাটায় যদি সিএইচ গ্রুপ থাকে না, তাহলে এখানে স্টেরিক হিন্ডেন্স তৈরি হয়, তাহলে অপোজিটে হয়। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট তাহলে আমরা কি বললাম? ডাফ রিয়াকশন, দিস ইজ দ্য ফর্মালিজেশন অফ ফেনলস অর অ্যামিনস উইথ হেক্সা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এটা হেক্সামিথিন টেট্রামিন ইউজ হয়, তো দ্যাট ইজ দ্য রিয়াকশন ইজ ডাফ রিয়াকশন। দিস ইজ দ্য ফর্মালিজেশন প্রসেস অফ phenol or amines. So the reaction involves ortho or para formylation of phenols or para formylation of aromatic amine with hexamethane diamine in presence of glycerol boric acid অথবা acetic acid at about 150 to 160 degrees centigrade. The orthohydroxybenzaldehyde is formed by acidification and steam distillation 15 to 20%. Okay, তো ultimately phenol থেকে কি তৈরি হয়? salicylaldehyde in presence of gaseal acetic acid and also tetramethane, that is hexamethane tetramine, that is CH2 6N4, তাহলে কী হয়? স্যালিসালডিহাইড হয়। ঠিক আছে, এখানে যেহেতু কোনো স্টেরিক হিন্ডেন্সের প্রেফারেন্স নেই, তো সেক্ষেত্রে প্রেফারেন্স আমার অর্থটাই প্রেফারেন্স হয়। যখনই দেখবে কোনো জায়গায় অর্থ অ্যান্ড প্যারার চান্স থাকে, অর্থটা প্রেফারেন্স ওভার প্যারা। ওকে, তারপরে কী হবে? তারপরে দেখো NR টার্সিয়ারি এমিনের প্রেজেন্সে যেহেতু দুটো আর গ্রুপ আছে, সেজন্য প্যারা প্রোডাক্ট তৈরি হয় ডিউ টু স্টেরিক কনজেকশন। ওকে, নেক্সট ওয়ান মেকানিজম, ফার্স্ট ওয়ান CH2NH2 তৈরি হয় ডিউ টু হেক্সামিথিন টেট্রামিন, তারপরে সেটা ডিহাইড্রোজেনেট করে CH ডাবল বন্ড NH হয়, তারপরে হাইড্রোলাইসিস করলে CH হয়। তো হেক্সামিথিন টেট্রামিন ইজ এ ক্রিস্টালাইন অলিগোমার অফ ফর্মালডিহাইড অ্যান্ড অ্যামোনিয়া অ্যান্ড ইট ইজ এ সোর্স অফ ফর্মালডিহাইড। Drawback, there should be produced low yield and that's why we have to use Zymer-Timan reaction. Okay, application are there. Okay, and then we go Dargin condensation, that is Dargin glycidic ester condensation বলতে পারো। তো এই ক্ষেত্রে প্রথমে দেখো, এটার সাবস্ট্রেট এরকম হয়, একটা তোমার কিটোন থাকে, কিটোনের সঙ্গে জোড়ে হলে হ্যালো গ্রুপ থাকে, দ্যাট ইজ একটা ক্লোরিন, একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, দ্যাট ইজ হ্যালো এস্টার থাকে, আলফা হ্যালো এস্টার। এখানে সিএল থেকে, তারপরে EWG, তারপরে HR, তো রিয়াকশন করে এই যে দার্জিলিং গ্লাইসাইডিক এস্টার তৈরি করে। এটা আই থিঙ্ক আমি এটা বুঝিয়েছি, তাও ঠিক আছে আমি আবার বোঝাচ্ছি। তো গ্লাইসাইডিক এস্টার তৈরি করে, তো সেখানে ETO মাইনাস থাকে। ETO মাইনাস কী হয়? অ্যাজ এ বেস হিসেবে কাজ করে, প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, ইথানল হয়ে বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স, ইথানল বেরিয়ে যাওয়াটা, এটা একটা ড্রাইভিং ফোর্স। ঠিক আছে, তোমার অনেক সময় হয় না যে অ্যাসিড বেস রিয়াকশনের মধ্যে আমার যে অ্যাসিড বেস রিয়াকশনটাই ফিজিবল হচ্ছে, আমরা কীভাবে জানতে পারি? 1 নাম্বার, তোমার হাইড্রোজেনটা তো অ্যাসিডিক হতে হবে। 2 নাম্বার, রিয়াকশন মিডিয়ামে বেস থাকতে হবে, সে বেসে সাফিসিয়েন্ট বেসিসিটি থাকবে যে টু অ্যাবস্ট্রাক্ট টু প্রোটন। ওকে, আর নেক্সট ওয়ান, সেখানে কার্বন আয়ন স্টেবিলাইজড হবে। এখানে যদি কার্বন আয়ন হয়, কার্বন আয়ন স্টেবিলাইজড বাই COO গ্রুপ, resonance stabilization can be there and the carbon ion stable by minus I effect of Cl also. তো দুটো কারণেই এখানে অনেকগুলো, যদি ডিটেলসে বলো তাহলে এখানে কার্বন আয়ন হলে অনেক কারণে ও স্টেবিলিটি পাবে। 1 নাম্বার তো COO গ্রুপ নিজে মাইনাস I এফেক্ট শো করে, আবার সঙ্গে মাইনাস R এফেক্টও শো করে, যার জন্য কার্বন আয়ন মাইনাস I অফ COO is স্টেবিলাইজ, মাইনাস I এফেক্ট অফ Cl is also স্টেবিলাইজ, CL এর মাইনাস I এফেক্ট, COOর মাইনাস I এফেক্ট, অ্যান্ড COOর পাশে যে ওয়েটি তারও মাইনাস I এফেক্ট থাকে, যার জন্য কী হয়? আমার কার্বন আয়নটা স্টেবিলিটি পায়। তার সঙ্গে আবার একটা ব্যাপার আছে, COO গ্রুপের মধ্যে কার্বন আয়নটা আবার রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন পায়, তো এটা সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর, যার জন্য আমার কার্বন আয়নটা মাচ স্টেবল। আমার মনেই রাখতে হবে
ইন্ডাকটিভ এফেক্ট থেকে আমরা রেজোনেন্স এফেক্টটাকে আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসে বেশি প্রেফারেন্স দেবো। তো এখানে যেহেতু রেজোনেন্স স্টেবিলাইজ হয়েই যাচ্ছে, তাহলে আমার স্টেবিলিটি নিয়ে আর কোনো সংশয় নেই, কোনো ডাউট নেই। Okay, there must be no doubt about the stability, because there must be resonance stabilization of carbanion can be take place due to presence of CW group. But still we have to use additional, that is minus I effect of Cl, minus I effect of CW, and also the minus I effect of OET also in that is stabilize the carbanion. Though the OET is present far away of carbanion, but still OET have some influences. Okay, so that's why the minus I effect and minus R effect, carbanion is stabilized in that case. Okay, and third category মনে রাখবে, আমি তিনটাই স্যাটিসফাই হলো, একটা অ্যাসিডিক প্রোটন ইজ স্যাটিসফাই, সেকেন্ড বেস ইজ দেয়ার, বেস ক্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট দ্য প্রোটন, দিস ইজ অলসো স্যাটিসফাই, থার্ড যেটা that is there should be carbanion stabilized, but still there another additional factor that should be favor the acid base reaction, that is ethanol is released. Okay, ethanol is stable compound and that should be released, so the reaction that should be proceed by acid base reaction. Okay, now the carbanion delocalized by resonance stabilization there, and then this should be attack on ketone. So ultimately the internal SN2 reaction can be there, this is SN2, আমি এটা আগেও বলছি O negative per pashe O, if there must be CO negative is there, and nearby if any alpha carbon hold any living group, so there must be internal SN2 reaction can be take place by O negative. Okay, তো O negative এর পাশে কি আছে, আলফা কার্বনে Cl আছে, Cl is a good living group, so that's a O negative attack and Cl that should be released. So ultimately epoxide can be produced, and as there must be CO2 already there, this is ester, so with respect to ester the epoxide is present at alpha and beta position. With respect to CO2 this is alpha and this is beta, at alpha beta position epoxide ring is there, so that's why it is terminology alpha beta epoxy ester বা glycatic ester. Okay, the simple type of reaction that is Kore-Chaykovsky reaction, that is Johnson Kore-Chaykovsky reaction. এখানে কি হয়, এখানে ফার্স্ট ওয়ান এটা হয় সাবস্ট্রেট, that is RCH2 SOO-MeMe, RCH2 is positive double bond O, that is MeMe, that should be react with R1 R2 double bond X. This X is not specified, X may be oxygen, may be other. Okay, so ultimately produce, that is glycidic ester, X is not specified, X is general term, and there must be dimethyl sulfoxide is used. Okay, produced. So first one, there must be this positive charge, that is sulfur bears the positive charge, this positive charge that should be stabilized by anything, right? একা একা তো পজিটিভ চার্জ থাকবে না, তো সেটা নিশ্চয়ই কোনো কিছু দিয়ে স্টেবিলাইজড হবে, কি দিয়ে স্টেবিলাইজ, দেয়ার শুড বি I minus is there. Okay, so when we introduce NaH, there NaH, H minus act as base, and this H minus abstract the proton, and this produce the negative charge. Okay, and that's why NH2 that should be released and NaI that should be released. So this is the driving force, that is H2 release, NaI also release. So there must be all the criteria that should be fulfilled. First one, acidic proton is there, because S double bond O positive, S positive double bond O is much electron withdrawing group, must be considered as electron withdrawing group, because it withdraw the electron density towards itself by positive charge as well as double bond O. ঠিক আছে, যখনই দেখবে S এর সঙ্গে ডাবল বন্ড ওর ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ আছে, কিন্তু যেহেতু এখানে আরও পজিটিভ চার্জ আছে আরও বেশি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে, কারণ যখনই N পজিটিভ O পজিটিভ অ্যান্ড S পজিটিভ ইজ দেয়ার, সো দেয়ার মাস্ট বি নিয়ার বাই প্রোটন মাস্ট বি অ্যাসিডিক. ওকে, বিকজ পজিটিভ চার্জ অলওয়েজ attract the electron cloud towards itself. Okay, because due to neutralization, still there must be I minus is there, and I minus neutralize this, but the positive charge always try to neutralize itself internally by draw the electron clouds towards itself. বাইরে থেকে I minus যতই স্টেবিলাইজ করুক না কেন,
তোমার এস পজিটিভ সবসময় চেষ্টা করবে, এস পজিটিভ হোক, এন পজিটিভ হোক, ও পজিটিভ হোক, যাই হোক না কেন, সে নিজে সবসময় চেষ্টা করবে ওর যে বন্ডের সঙ্গে জুড়ে আছে সে বন্ডে ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে নিজের দিকে টানার। ঠিক আছে, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমার বাইরে তুমি অনেক সাকসেস পাচ্ছ, তোমাকে নিয়ে সবাই ধন্য ধন্য করছে, তারপরেও তোমার একটা প্রত্যাশা থাকবে তুমি যখন বাড়িতে যাবে তোমাকে নিয়ে সবাই তোমার সঙ্গে ভালো বিহেভ করবে, সবাই তোমাকে একটা আলাদা নজরে দেখবে, রাইট? তো তুমি যতই বাইরে ভালোবাসা পাও, বাইরে তুমি সম্মান পাও, বাইরে তোমার একটা লিটল মোর এক্সপেকটেশন ফর হোম হবে, রাইট? সিমিলার অ্যানালজি ক্যান বি দেয়ার। এস পজিটিভ হয়ে আছে, ও অলরেডি আই মাইনাস দিয়ে স্টেবিলাইজ হচ্ছে, নিউট্রালাইজ হচ্ছে, বাট স্টিল এস পজিটিভ কী করছে, ও ইন্টারনালি নিউট্রালাইজ হওয়ার চেষ্টা করে। আর ইন্টারনালি কীভাবে হয়, নিজের যে বন্ডের সঙ্গে জুড়ে আছে, যে কোভ্যালেন্ট বন্ডের সঙ্গে জুড়ে আছে, সে বন্ডে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটাকে ও নিজের দিকে টানার চেষ্টা করে। দ্যাটস ওয়াই যে কোনো স্পেসিসের যদি দেখো এস ডাবল বন্ড ও সি ডাবল বন্ড ও সি ডাবল বন্ড এন, তো সেক্ষেত্রে তো পোলারিটি জেনারেট করছেই, যেহেতু অক্সিজেন ইজ মাচ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, নাইট্রোজেন ইজ মাচ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন কার্বন অ্যান্ড সালফার। সো দ্যাটস ওয়াই কী হয়, ইলেকট্রো ডেন্সিটি ওরা নিয়ে নেয়, সেজন্য সালফার বা কার্বন ওরা নিজেরাও কী হয় ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। ঠিক আছে, যদি এখানে এস ডাবল বন্ড হতো তাহলেও কিন্তু কিছুটা পোলারিটি থাকতো, কিন্তু যেহেতু আবার পজিটিভ চার্জ আছে তাহলে সেক্ষেত্রে নো ডাউট ওরা অ্যাসিডিক প্রোটন তৈরি করবেই, কারণ পজিটিভ চার্জ ও সবসময় ইন্টারনালি স্টেবিলাইজ হওয়ার চেষ্টা করে, যতই বাইরে আয়ন দিয়ে ও স্টেবিলাইজড হোক না কেন। ওকে, কত জায়গায় যদি এন পজিটিভ সিএসসি 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 থাকে, সরি এন পজিটিভ সিএসসি সিএসসি সিএস2 লিঙ্কেজ থাকে, মনে রাখবে বাইরে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ক্যাটায়ন আছে যেটা অ্যানায়ন আছে যেটা এন পজিটিভকে স্টেবিলাইজ করছে, বাট স্টিল এন পজিটিভ কী করছে, ওর ভেতরে যে সিএস2 সঙ্গে লিঙ্কেজ করে রাখছে সেই বন্ডের ইলেকট্রন ক্লাউডটাকেও ও নিয়ে মানে টানার চেষ্টা করে, ইন্টারনালি স্টেবল হওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, similar analogy is there. If there is any S double bond O, C double bond O is there, C double bond N is there, so there must be due to electronegativity difference, due to polarity difference, so there should be some electron cloud goes to the more electronegative element. Okay, so that's why on that case sulfur carbon that should be act as electron withdrawing group as some extent. Okay, but when they bears positive charge along with double bond O, along with double bond N like system, this positive charge more show the electron withdrawing tendency. Okay, this positive charge show more electron withdrawing tendency. Due to why? Because though the positive charge is stabilized by outside anion, but still it should be always show the tendency to internally neutralize its charge. By how? By draw the electron cloud of the covalent bond towards itself. Okay, so that's why the nearby proton or the nearby alpha carbon having the proton, this proton will be acidic. Okay, that's why S double bond O positive make the nearby alpha carbon proton as a acidic proton. Okay, so first criteria is satisfied, there is acidic proton. Okay, next criteria, there must be NaH is there. And you know NaH is the ionic compound that should be dissociated into Na plus and H minus, and H minus is the very good base. আমরা জানি কারণ H minus অলওয়েজ সবসময় কী করবে, টেন্ডেন্সি শো করবে H2 রিলিজ করার, H প্লাসের সঙ্গে কোনোভাবে কম্বাইন করে H2 হয়ে রিলিজ হওয়ার চেষ্টা করবে, তো দ্যাটস ওয়াই H minus always show the tendency to combine with H plus and H2 release. Okay, so that's why H minus always show as base characteristics. So second criteria fulfill. Okay, third criteria, carbon ion stability, that is they are carbon ion stabilized by resonance stabilization due to S double bond O positive. Okay, and also S double bond O তে কি যায়, I think যায়, পজিটিভ চার্জটাকে নিউট্রালাইজ করে যেতে পারে, তোমার এক্ষেত্রে রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন ওভাবে হয় না, এক্ষেত্রে আই থিঙ্ক এটা নেগেটিভ চার্জটা কী হয়, এস ডাবল বন্ড ওকে পজিটিভ কী হয় অনেকটা নিউট্রালাইজ করে। ওকে, আর মাইনাস আই এফেক্ট তো আছেই, তো ডিউ টু মাইনাস আই এফেক্ট অফ এস ডাবল বন্ড ও পজিটিভ দেন দ্য কার্বন গেট স্টেবিলিটি। Okay, so three criteria is fulfilled, so we can satisfy there should be the acid base reaction can be there, but still there must be two additional other factors are there.
which support, not support, which must be sure, that is there should be a acid base reaction is there. তো এখানে এই যে তিনটা ফ্যাক্টর, একটা হলো অ্যাসিডিক প্রোটন, দুটো হলো বেসে উপস্থিতি, 3 নাম্বার হলো কার্বন আনস্টেবিলিটি। তারপরেও দুটো ফ্যাক্টর আছে যেটা আমাদেরকে সিউরিটি দেয় যে এখানে অ্যাসিড বেস রিয়াকশনই হচ্ছে, কার্বন আয়নই তৈরি হচ্ছে। 1 নাম্বার হলো NaH যেটা ইউজ হয়েছে সেটা NaI হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো NaI তো স্টেবল কম্পাউন্ড, রাইট? দিস ইজ ওয়ান ড্রাইভিং ফোর্স। Next driving force, H minus combine with H plus and H2 will be released. So when in reaction, in any type of reaction, any gas is eliminated and any stable compound is eliminated, so the reaction will favor forward. Okay, the reaction will favor the forward. So by this convention we get the surety the reaction will be acid base reaction. Okay, and always remember, if there is lots of chances for reaction, যে এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, সবার আগে সবচেয়ে ফাস্টার রিয়াকশন হয় অ্যাসিড বেস রিয়াকশন। ওকে, কারণ দেয়ার শুড বি দ্য অ্যাটাক, দেয়ার শুড বি বন্ড ব্রেকিং, দেয়ার শুড বি বন্ড মেকিং, is energetic process, is lots time to engage. But the acidic proton, which is loosely bounded and take up by the base, that should be easily can be undergo. Okay, so low energy, low time can be used. So that's why acid base reaction is much faster than the other reactions. Okay, so this negative charge attack on the nearby R1, R2 double bond X. X is not specified, X is general term, maybe oxygen, maybe nitrogen, maybe so on. Okay, so there must be again X negative is generated. Similar analogy, X negative attack on the alpha carbon, and this is double bond O MeMe that should be released. And by this way, completely S double bond O MeMe neutralized by its charge. How? Now the question is arises how? কেন হয়? প্রথমে কী হয়েছিল, পজিটিভ চার্জটাকে বাইরের থেকে নেগেটিভ চার্জ কোনো অ্যানায়ন স্টেবিলাইজ করছিল, কিন্তু ওই নেগেটিভ চার্জযুক্ত যে অ্যানায়নটা আছে না, ও অত ভালো স্টেবিলাইজেশন দেয় না। দ্যাটস ওয়াই ইন্টারনালি ও স্টেবিলাইজ হওয়ার চেষ্টা করে। কীভাবে? ডাবল বন্ড তো না, সিঙ্গেল বন্ডের ইলেকট্রোডেন্সিটিকে নিজের দিকে টেনে, তাতেও ও পার্শিয়ালি স্টেবিলাইজ হয়, পুরোপুরি নিজের চাহিদাটা পূরণ করতে পারে না। ওকে, তো কী করে, ও রিয়াকশনের মাধ্যমে যদি কোনোভাবে বন্ডটা নিয়ে মাইগ্রেট করতে পারে, তাহলে ও পুরোপুরি ইলেকট্রন ডেন্সিটি ও নিজের কাছে পেয়ে গেল, ও পজিটিভ চার্জকে ও স্টেবিলাইজ করে ফেললো। লাইক ফর এক্সাম্পল, ওই যে বললাম, একটা মানুষ বাইরে যতই ভালোবাসা পাক না কেন, যতই সম্মান পাক না কেন, ও একটা এক্সপেকটেশন থাকে নিজের বাড়ির প্রতি, নিজের হোমের প্রতি, নিজের ফ্যামিলির প্রতি। কিন্তু ও যদি অতটা না পায়, ও চেষ্টা করবে কিছুটা হলে নেওয়ার, যে অল্প অল্প করে আমি আমার একটা জায়গা তৈরি করব ইন ফ্যামিলি। ওকে, কিন্তু ও যদি অলরেডি প্রথম থেকে বিফোর গোয়িং টু সাকসেসফুল হওয়ার আগের থেকেই ও যদি ফ্যামিলির মধ্যে ওর একটা সাকসেসফুল একটা ইমেজ যদি ও তৈরি করে ফেলে আগেই, ওর বাড়িতে গিয়ে যদি ও পুরোপুরি 100% ভালোবাসা, 100% সম্মান ও পেয়ে যায়, তো ওর আলাদা করে আর নিজের চাহিদা পূরণ করার ব্যাপার নেই। হি ইজ ফুললি স্যাটিসফাইড ইন আউটসাইড ওয়ার্ল্ড, ইন ইনসাইড ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো তাহলে কী হবে, ওর পজিটিভ চার্জ কি আর থাকবে না? এস ডাবল বন্ড ও পজিটিভ এমইও থাকবে না, ওটা সম্পূর্ণভাবে নিউট্রাল মলিকিউলে কনভার্ট হবে, ওর কোনো চাহিদা নেই এখন আর, ও বাইরের থেকে আর ভেতর থেকে এখন পুরোপুরি নিউট্রাল। ওকে, তা এখানে এই যে নিকোফিলিক, এখানেও কিন্তু নিকোফিলিক SN2 অ্যাটাক হচ্ছে, ঠিক আছে? এটার ড্রাইভিং ফোর্স কি? মনে রাখবে, যখনই অক্সিজেন CO নেগেটিভ থাকে, দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ পসিবিলিটি। আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম, ফার্স্ট পসিবিলিটি, দেয়ার মাস্ট বি that is oxygen minus delocalized, and any living group that should be present in the carbon, this living group will be released. Okay, second possibility, there must be O negative abstract the proton and produce alcohol. Okay, third possibility, O negative abstract the proton and nearby alpha carbon having the hydrogen, this hydrogen release and OH release, so double bond is formed. Okay,
fourth possibility, that is internal SN2 reaction, মানে এই রিয়াকশনটা। ওকে, আর লাস্ট পসিবিলিটি, যদি কোনো পসিবিলিটি না থাকে, কোনো কিছু না হয়, তাহলে ও নেগেটিভ কীভাবে আছে? ও নেগেটিভ নিশ্চয়ই কোনো ক্যাটায়ন দিয়ে স্টেবিলাইজ আছে, আর যদি কোনো জায়গায় পজিটিভ সেন্টার তৈরি হয়, সেই পজিটিভ সেন্টার নিশ্চয়ই কোনো অ্যানায়ন দিয়ে স্টেবিলাইজ আছে। ঠিক আছে, তো এটাই আমি ধরতে পারি। তো এখানে আমার হচ্ছে ইন্টারনাল SN2 রিয়াকশন। কেন হচ্ছে? ওয়াই? দেখো এখানে যে কার্বনের সঙ্গে X নেগেটিভ আছে, সেই কার্বনের মধ্যে কোনো লিভিং গ্রুপ আছে? নেই। সো দেয়ার মাস্ট বি ফার্স্ট পসিবিলিটি ইজ নট ডান। ওকে, সেকেন্ড পসিবিলিটি বলতে পারো X নেগেটিভ, তো এই H নিতে পারে। হ্যাঁ, H নিতে পারে। নেওয়ার পরেও ওর যদি নাইট্রোজেন হয় বা অক্সিজেন হয়, ওর সঙ্গে লোন পেয়ার আছে, লোন পেয়ার কী হয়? ডোনেট করতে পারে। ঠিক আছে, তো যে কোনো কিছুর সঙ্গে ও স্টিল ও অ্যাটাক করতে পারে, স্টিল ও কী হয়? কোঅর্ডিনেট করতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে খুব বেশি যে আমার চেঞ্জ হবে এমন না। যেমন হাইড্রোজেন নিতে পারে, হাইড্রোজেন দিয়েও দিতে পারে। ঠিক আছে, এটা আমার অত ব্যাপার নেই। হাইড্রোজেন যদি নেও, ধরো অক্সিজেন নেগেটিভ, ও যদি হাইড্রোজেন নিয়েও নেয়, তারপরেও কিন্তু অক্সিজেন অ্যাটাক করতে পারে, কারণ অক্সিজেন লোন পেয়ার আছে। ঠিক আছে, তাই সেটা আমি আর ধরলাম না। থার্ড, এখানে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই। হাইড্রোজেন আই থিঙ্ক আছে, কিন্তু তাহলেও এখানে ডাবল বন্ড এস্টাবলিশ হবে না, কারণ এখানে SN2 রিয়াকশন হয়ে যাচ্ছে। SN2 রিয়াকশন কেন হচ্ছে? কারণ এখানে S ডাইভিং ফোর্স হলো S ডাবল বন্ড ও, দ্যাট ইজ মিথাইল মিথাইল বেরোচ্ছে, তার মানে ডাইমিথাইল সালফোক্সাইড বেরোচ্ছে। এটাই হলো ড্রাইভিং ফোর্স, যার জন্য হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে না, OH হচ্ছে না, যার জন্য OH আর H বেরিয়ে ডাবল বন্ড হচ্ছে না, যার জন্য এখানে মেটাল সল্ট তৈরি হচ্ছে না, আর যার জন্য এখানে লিভিং গ্রুপ বেরিয়েও যাচ্ছে না। এখানে শুধুমাত্র ইন্টারনাল SN2 রিয়াকশন হচ্ছে, বিকজ একমাত্র ইন্টারনাল SN2 পাথওয়েতেই আমার ডাইমিথাইল সালফোক্সাইড তৈরি করা যাবে, একটা স্টেবল কম্পাউন্ড বেরোবে। তো দিস ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স। ওকে, কীভাবে বেরোয়? এটা যদি আমি নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা দিই, তো এটা একটা অ্যান্টি অ্যাডিশন। ও নেগেটিভ ওপর দিয়ে যায়, আর নিচ দিয়ে SO2 এমনি বেরিয়ে যায়। হলো, তো বেরিয়ে যায়, এটা একটা খুব ভালো নেম আছে, ডাইমিথাইল সালফোক্সাইড একটা খুব ভালো নেম, শর্ট ফর্ম ইজ ইউজড, দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ DMSO। ওকে, তো DMSO বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে কী তৈরি হবে? গ্লাইকোসাইডিক এস্টার তৈরি হবে। সেখানে X=CH2 হতে পারে, X=NH হতে পারে, X=NR হতে পারে, O হতে পারে। যদি CH2 হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে একটু অ্যানালজিটা একটু ডিফারেন্ট হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার পোলারিটিটা কম হবে, ওইভাবে কিন্তু রিয়াকশনটা প্রসিড এইভাবেই করবে। ঠিক আছে, সো উই হ্যাভ টু গো দ্য রিভাইস। তো ফার্স্ট ওয়ান, Doebner-Miller সিনথেসিস। দিস ইজ এ মডিফিকেশন অফ স্ক্যাপ সিনথেসিস। স্ক্যাপ সিনথেসিস কীভাবে হয়? সেটার মধ্যে অ্যানিলিন থাকে, গ্লিসারল থাকে, আর কোনো অ্যাসিডিক মিডিয়াম থাকে, তো সেখান থেকে রিয়াকশন হয়। আই থিঙ্ক এখানে কুইনোলিনই তৈরি হয়, তো এটা স্ক্যাপ সিনথেসিস। এটা হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড যখন পড়বে সেখান থাকে। তো Doebner-Miller সিনথেসিসও কিন্তু হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড তৈরি করার জন্য ইউজ হয়, মোস্ট অফ দ্য কেসেস কুইনোলিন ইউজ করার জন্য ইউজ হয়। তো এটা হলো একটা মডিফিকেশন, কিসের? স্ক্যাপ সিনথেসিসে। তো যেখানে প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিন অ্যান্ড অ্যালডিহাইডকে হিট করা হয় ইন প্রেজেন্স অফ সালফুরিক অ্যাসিড বা hydrochloric acid, because there should be H+ is needed. Okay, and in this synthesis glycerol is not used. In place of glycerol there must be aldehyde are used. Okay, so 2 aldehyde are used, because 2 aldehyde produce 2 first alpha beta unsaturated aldehyde, and these alpha beta unsaturated aldehyde reacted by aromatic primary amine. So aniline convert into 2-methyl quinoline, and adenine convert to 2-phenyl quinoline 4-carboxylic acid by using defined aldehyde. Okay, in first acetaldehyde react with aniline to produce 2-methyl quinoline or quinaldine, and next one aniline react with benzaldehyde and pyruvic acid to produce 2-phenyl quinoline 4-carboxylic acid. Now CH3COOH is termed as pyruvic acid. Okay, pyruvic acid খুব important for basically নর্মাল কেমিস্ট্রি জানার জন্য হোক বা বায়োকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রেও এর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গ্লাইকোলাইসিস চক্র থাকে, ক্লাস 9, 10, 11, 12 বায়োলজিতে আছে। এছাড়া হায়ার কেমিস্ট্রিতে, বায়োকেমিস্ট্রিতে থাকে গ্লাইকোলাইসিস সাইকেল অ্যান্ড অলসো কেপস সাইকেল। ওকে, তো সেক্ষেত্রে সেটা ডিটেলসে পড়তে গেলে সেখানে পাইরুভিক অ্যাসিডের একটা রোল আছে। ওকে, PGA to produce PGLD, like this type of reactions are there.
Okay, mechanism alpha beta unsaturated aldehyde initially formed from two molecules of aldehyde by acid catalyzed aldol reaction reacts with aniline. আমি aldol reaction বলেছিলাম, aldol reaction can be feasible in basic as well as acidic medium. যদি অ্যাসিডিক মিডিয়াম হয় সেখানে ও কি হয়, ও দুটো লোন পেয়ার দিয়ে H প্লাসের সঙ্গে জুড়ে যায়, তো দ্যাটস ওয়াই ইলেকট্রোফিলিসিটি বেড়ে যায়। আরেকটা যে অ্যালডিহাইড সেটা ওই ইলেকট্রোফিলিক কার্বনের সঙ্গে রিয়াক্ট করে আলটিমেটলি আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। আর বেস হলে কী হবে, কার্বনাইন তৈরি হবে, সেই কার্বনাইনটা রিয়াক্ট করে। তো এক্ষেত্রে দুটো অ্যালডিহাইড, এখানে যেহেতু অ্যাসিড মিডিয়াম, তো অ্যাসিডিক অ্যালডোল কনসেশনই হবে, তো সেক্ষেত্রে কী তৈরি হয়, আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড ইজ প্রডিউসড, অ্যান্ড দেন সাইক্লেশন ক্যান বি টেক প্লেস ইন স্ট্রং অ্যাসিড, অ্যান্ড দেন ডিহাইড্রোজেনেশন ক্যান বি টেক প্লেস in situ. Quinoline homologue and CIP base produce, and ultimately from quinoline homologue and CIP base we get ultimately quinoline derivative and also amine. Okay, so there must be first one, এই যে ওয়ান যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো দুটো অ্যালডিহাইডের কন্ডেনসেশন হচ্ছে, অ্যালডোল কন্ডেনসেশন ইন অ্যাসিডিক মিডিয়া। ওকে, কি এটাকে কী বলে, আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড, বিকজ উই হ্যাভ টু কনসিডার নাম্বারিং ফ্রম CHO, দ্যাট ইজ সি ডবল বন্ড ও থেকে নাম্বারিং সিস্টেম ধরবো, আর আমরা জানি আলফা বিটা হলে তার যেটা সাপেক্ষে ধরা হয় সেটাকে বাদ দিয়ে পরের কার্বন থেকে ধরা হয়। ঠিক আছে, তাহলে CH ওর পরে কী আছে, CH ডবল বন্ড CH2, সো দ্যাটস ওয়াই দিস CH ইজ টার্মড অ্যাজ আলফা, পরের যে CH2 বা পরের যে CH সেটা হলো বিটা, তো দ্যাটস ওয়াই আলফা বিটা পজিশনে ডাবল বন্ডটা আছে বলে এটাকে বলে আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড। ওকে, দ্যাট শুড বি রিয়াক্টেড বাই অ্যানিলিন। তারপরে কী হবে, তারপরে এই যে এটা একটা তৈরি হবে মিডিল কম্পাউন্ড, তারপরে রিং সাইক্লেশন হবে, স্টিল দেয়ার শুড বি অ্যারোমেটি ইজ নট দেয়ার, সো আফটার দ্য রিয়াকশন দেয়ার মাস্ট বি অ্যারোমেটিসিটি গেইন। ওকে, এবার মনে রাখবো ওই যে বললাম অ্যানিলিন NH2 যখন বেঞ্জিনে থাকে এটাকে বলে অ্যানিলিন, NH2 আর CH3 থাকলে সেটাকে বলে কেসল, ওর পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে, অর্থ থাকলে অর্থ কেসল, প্যারা থাকলে প্যারা কেসল, মেটা থাকলে মেটা কেসল। ওকে, এগুলো ইউজ হয়। নাও ডাফ রিয়াকশন, ফর্মালেশন অফ ফেনলস অর অ্যামিনস, হয় ফেনল থাকতে পারে নয় অ্যামিন থাকতে পারে, উইথ রেসপেক্ট টু ফেনল অর অ্যামিন দেয়ার মাস্ট বি অর্থ অর প্যারা পজিশন, formulation or CHO can be input in the compound. Okay, in the presence of hexamethane tetramine, or we can use glycerol and boric acid, or we can use glacial acetic acid at about 150 to 160 degrees centigrade, and the orthohydroxybenzaldehyde or salicylaldehyde is produced from phenol treatment with hexamethane tetramine and glacial acetic acid. Okay, their ortho product is produced because we have to consider that is if there is possibility of ortho and para, ortho preference first. Okay, and as in RR there must be RR, naturally এখানে যেহেতু RR দেওয়া আছে তো R equal to H হবে না, আর ইকুয়াল টু যে কোনো অ্যালকাল গ্রুপ হবে, সেটা স্মলেস্ট অ্যালকাল গ্রুপ হোক না কেন, CH3 হোক না কেন, দিস ইজ শুড বি বাল্কিয়ার। তো ডিউ টু স্টেরিক কনজেশন, ডিউ টু অ্যাভয়েড টু স্টেরিক কনজেশন, দ্য প্যারাবোলাটার ফর্ম আর নর্মালি প্রডিউসড। ওকে, মেকানিজম, ফার্স্ট ইনিশিয়াল অ্যামিনো অ্যালকাইলেশন ক্যান বি টেক প্লেস, দ্যাট ইজ ফেনল টু অর্থ পজিশনে CH2 NH2 হয়, তারপরে ডিহাইড্রোজেনেশন হয়ে CH ডাবল বন্ড NH হয়, তারপর সেটা হাইড্রোলাইসিস হয়ে CHO হয়। এক্ষেত্রে হেক্সামেথিন টেট্রামিন ইজ এ ক্রিস্টালাইন অলিগোমার অফ ফর্মালডিহাইড অ্যান্ড অ্যামোনিয়া, সো ইট ইজ এ সোর্স অফ ফর্মালডিহাইড। ওকে, ড্রব্যাক, এই যে প্রসেসটার নাম কি, ডাফ রিয়াকশন, ডাফ রিয়াকশনে ইলটা অনেক লো হয়, দ্যাটস অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা কি ইউজ করি, রাইমার্টিমেন রিয়াকশন ইউজ করি। ওকে, তো এখানে অ্যাপ্লিকেশনও দিয়ে দিচ্ছে, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড হলে দুরকম প্রোডাক্ট হয়, মেজর মাইনার, কিন্তু দেখবে মেজর মাইনার হলে কী হবে, প্রত্যেকেরই আমার ইলটা অনেক কম, একটা 10%, একটা 17%, তো দুটোরই ইল্ড অনেক কম। ঠিক আছে, এক নাম্বার তো মেজর মাইনার হচ্ছে সেপারেশন করতে একটা ঝামেলা, তারপরে মেজর মাইনারকে তুমি আলাদা আলাদা করে ভাগ করে দেখবে, সেপারেট করে দেখবে, তাদের ইল্ডও আমার তুলনামূলক অনেক কম আসতেছে, তো এটাও একটা ড্রব্যাক। নেক্সট ওয়ান, যদি টার্সিয়ারি অ্যামিন যদি আন্ডারগ্রুপ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্যারা পজিশনে CH হবে, ওই তো টু অ্যাভয়েড স্টেরিক কনজেশন, স্টেরিক হিন্ডেন্স, আমি ওই কনজেশন হিন্ডেন্স এগুলো আমার খুব গুলিয়ে যায়। তারপরে কী হবে, ডার্জিন কন্ডেনসেশন, এটা আমি আগের দিন বুঝিয়েছিলাম, ডার্জিন গ্লাইকোসাইডিক এস্টার কন্ডেনসেশন, যেখানে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তারপরে সঙ্গে CH2 তারপরে Cl থাকে, এখানে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ মোস্ট অফ দ্য কেসে CO2 ET থাকে, যেটাকে বলা হয় আলফা হ্যালো এস্টার। ঠিক আছে, সেটা
মধ্যে কি হয় অ্যাসিডিক প্রোটন থাকে, সেই অ্যাসিডিক প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে কি তৈরি করবে, দ্যাট ইজ কার্বনাইন। দিস কার্বনাইন অ্যাটাক অন দ্য carbonyl and then ultimately oxygen make the internal SN2 reaction, so produce alpha beta epoxy ester or glycosidic ester. Okay, this is termed as Darjeeling condensation or Darjeeling glycosidic ester condensation. Okay, অ্যান্ড রিসেম্বল মানে একই রকম রিয়াকশন, আমি আলাদা করে ক্যাটাগরিতে না গিয়ে একই রকম রিয়াকশনটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সেটা হলো জনসন করে চ্যাকোভস্কি রিয়াকশন or Korek-Chaikovsky reaction. There must be RCH2 S double bond O positive MME are used. Okay, and plus R1 R2 double bond X. X may be CH2, maybe NH, maybe NR, maybe O. And that should be similarly carbon and can be generated. This carbon and react on electrophilic carbon, and then internal SN2 reaction can be there, and then DMSO can be eliminated. So ultimately this product is produced. Okay, so up to this. Okay.